श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललितां श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छाकल्पतरूपस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपास्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् नित्यानन्दमहनौमि सर्वानन्दकरं परं हरिनामप्रदं देवम् अवधूतशिरोमणि नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिष्ये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदरे कृष्णाय कृष्णभक्ताय दत्ताय श्रील प्रभुपाद की जय महाराज की जय निताय गौरप्रेमानंद हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंदम अध्यायम 13 श्लोकम 20 ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ് അല്ലെ, മരണം അത് ഭീതിയോടെ എല്ലാവരും നോക്കിക്കാണുന്ന ആ അപകടം അടുത്ത് തന്നെ എത്തും അല്ലെ. അതിനു മുന്നേ തന്നെ കൊട്ടാരമൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാനായിട്ട് പോവാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെ. നിദ്രയിലാണുള്ളത് അല്ലെ. ആ ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണ്. ആ നിദ്രയിൽ നിന്നും ഉണരുവാനായിട്ട് പറയുന്നു. ഓക്കെ, അതിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് ഇന്നത്തെ ശ്ലോകങ്ങൾ നോക്കാം. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും കാണാലോ സ്ക്രീൻ അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന ചൈവാവിപന്നോയം പ്രാണേ പ്രിയതമൈരപി ജനാ സദ്യോ വിയുജ്യേതാ ഹിമുദാനൈർധനാദിഭി. യേന ചൈവാവിപന്നോയം പ്രാണേ പ്രിയതമൈരപി ജനാ സദ്യോ വിയുജ്യേതാ ഹിമുദാനൈർധനാദിഭി. യേന ചൈവാഭിപന്നോയം പ്രാണേ പ്രിയതമൈരപി ജനാ സദ്യോ വിയുജ്യേതാ കിമുദാനൈർധനാദിഭിഃ. യേന ചൈവാഭിപന്നോയം പ്രാണേ പ്രിയതമൈരപി ജനാ സദ്യോ വിയുജ്യേതാ കിമുദാനൈർധനാദിഭിഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യേന ചൈവാഭിപന്നോയം പ്രാണേ പ്രിയതമൈരപി ജനാ സദ്യോ വിയുജ്യേതാ
കിമുദാനൈർദനാദിഭിः येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुदानैर्दनादिभिः हरे कृष्ण विजयनारायण माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमे रवि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। सिंधु माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा नैर्धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। शारदा नायर माताजी हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमे रभि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माताजी। कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमे रवि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राजी माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा प्रदीप माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमैरपि जनसद्यो युज्यते किमदानैर्धनादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मालती माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा निर्धनादिभिः। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। शोभा माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणे प्रियतमे रवि जनसद्यो वियुज्यते किमुदा अन्यधनादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तंगवाणी माताजी हरे कृष्ण माताजी चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणैः प्रियतमैरपि जनसद्यो वियुज्येत किमुदा नैर्धनादिभिः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. മറ്റുള്ളവർക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം നോക്കാം. ഏന അത്തരം കാലത്താൽ അപഹരിക്കപ്പെട്ട് ച ഏവ നിശ്ചയമായും അഭിപന്നഹ മറികടന്നുപോയി അയം ഈ പ്രാണേ ജീവനോടുകൂടി അഥവാ ജീവിതത്തോടുകൂടി പ്രിയതമൈ ഏവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ടതൊക്കെയും അഭി എങ്കിലും ജനഹ വ്യക്തി സദ്യ ഉടൻ തന്നെ വിയുജ്യതയെ പരിത്യജിക്കുക കിം ഉദ അന്യേ മറ്റു കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയാൻ ധന ആദിഭി സമ്പത്ത് പ്രശസ്തി മക്കൾ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ ഭവനം തുടങ്ങിയവയെ. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പരമമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവരാരായാലും അയാൾക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വജീവിതം പരിത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നിരിക്കെ മറ്റു വിഷയങ്ങളായ സമ്പത്ത് പ്രശസ്തി മക്കൾ ഭൂസ്വത്ത് ഭവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ? ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക് ജയ്. പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്ന തൊഴിലിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ അദൃശ്യമായ കാലത്താൽ കീഴടക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി, കുട്ടികൾ, ഭൂമി, ധനം എന്നിവ അടിയറ വെക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഭാരതത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ പ്രതികൂലമായപ്പോൾ ഭാരതം ഇന്ത്യ എന്നും പാകിസ്ഥാൻ എന്നും രണ്ടായി വിഭജിക്കപ്പെടുകയും സ്വാധീന ശക്തിയുള്ളവരും സമ്പന്നരുമായ അനേകം ഭാരതീയർക്ക് കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ ജീവനും സ്വത്തുക്കളും പ്രശസ്തിയും ഒക്കെ പരിത്യജിക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. ഇതുപോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ദർശിക്കാം. അതെല്ലാം അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. ആകയാൽ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ വെല്ലാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവും ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അന്തിമ നിഗമനം. നിരവധി കവികൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിരവധി നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു വിധേനയും അവയൊന്നും തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പങ്കില്ലാത്ത നിരവധി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുത്തിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പ്രതിവിധികൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവയൊക്കെ നാം സഹിച്ചേ മതിയാവൂ. അതാണ് കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം. 21ാമത്തെ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭാതൃസുഹൃത്പുത്രാ അദാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ചാചരയഗ്രസ്തഃ പരാഗോഹമുപാസസേ. പിതൃഭാതൃസുഹൃത്പുത്രാ അദാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ചാചരയഗ്രസ്തഃ പരഗോഹമുപാസസേ. പിതൃഭാതൃസുഹൃത്പുത്രാ ദാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ജാജരയാഗ്രസ്തഃ പരോഗോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ പറ്റുന്നവർ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഗിരിജ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കൊള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭാതൃസുഹൃത്പുത്ര ഹതാസ്തേ ഭഗവതം ജയം ആത്മാ ജാജരയോ ഗ്രസ്ത പരദ്രോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാവിജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭ്രാതൃസുഹൃത്പുത്ര ഹതാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ച ജരയാഗ്രസ്ത പരഗോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭാതൃസുഹൃത്പുത്ര ഹതാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ച ജരയാഗ്രസ്ത പരഗോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, ഒരു മിനിറ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഹൃത്പുത്ര ഈ പിതാമഹൻ എന്ന് പറയുന്ന ആരാന്നറിയാമോ? മുത്തശ്ശൻ. ഭീഷ്മരുടെ പിതാമഹൻ എന്നല്ലേ പറയുന്നത്? മുത്തശ്ശനാണ്. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭ്രാതൃസുഹൃത്പുത്ര ഹതാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാ ചാചരയാഗ്രസ്ത പരഗോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഭാരതീയമ്മ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നോക്കട്ടെ ശരിയാകുന്നു.
പറയട്ടെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പിതൃഭ്രാതൃസുഹൃത്പുത്ര ഹതാസ്തേ വിഗതം വയം ആത്മാജ ജരയാ ഹൃഗസ്ഥ പരഗോഹമുപാസസേ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരിയിലെ പര ആത്മാച ജരയഗ്രസ്ത പര ഗോഹം ഉപാസസ എന്നാണുള്ളത്. അപ്പൊ അതിന്റെ സംസ്കൃതം നോക്കുമ്പോ പര ഗോഹാൻ തന്നെയാണ് ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കുമ്പോ പരാഗേഹ എന്നാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ വേർഡ് ടു വേർഡിൽ പരഗേഹ എന്നാ ഉള്ളത്. അപ്പൊ പരഗേഹ ആകാനാണ് സാധ്യത. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇനിയൊരു ശ്ലോകം കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പം അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വേർഡ് ടു വേർഡ് മീനിങ് നോക്കാം. പിതൃ പിതാവ്, ഭാതൃ ഭ്രാതാവ്, സുഹൃത്ത്, പുത്ര പുത്രന്മാർ, അതാ എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു, തേ അങ്ങയുടെ വിഗതം ചെലവാക്കി, വയം ആയുഷ്കാലം, ആത്മാ ശരീരം, ച ജരയാ ദുർബലമായാൽ, ഗ്രസ്ത കീഴ്പ്പെടുത്തുക, പരഗേഹം അന്യരുടെ ഭവനം, ഉപാസസെ അങ്ങ് ജീവിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ഭ്രാതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ദുർബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങ് വസിക്കുന്നതും മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. ഇവിടെ വിതുരര് ധൃതരാഷ്ട്രോട് പറയുക. ഭാവാർത്ഥം നമുക്ക് നോക്കാം. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ക്രൂരമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തിലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഭദ്രമല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാനുഭവത്താൽ സ്വജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത്യന്തം തീക്ഷ്ണാശക്തിയോടുകൂടി വീക്ഷിക്കണമെന്നും വിതുരർ രാജാവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് വിചിത്രവീര്യൻ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇളയ ഭ്രാതാക്കളും ശിശുക്കളായിരിക്കെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞിരുന്നു. ഭീഷ്മദേവന്റെ കാരുണ്യത്താൽ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയിലും ഉത്തരവാദിത്വത്തിലുമാണ് അവർ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്നു വന്നത്. പിൽക്കാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭ്രാതാവായ പാണ്ഡുവും മൃത്യുവിനിരയായി. അനന്തരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ 100 പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രരും സുഹൃത്തുക്കളും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ അഭ്യുതകാംക്ഷികളും മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും വീരമൃത്യു വരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും സമ്പത്തുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിവിധങ്ങളായ ആപത്തുകളിൽ അകപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ദ്രോഹിച്ച സ്വന്തം ഭാഗിനേയന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ തിക്താനുഭവങ്ങൾക്കും ശേഷം ധാരാളം കാലം ജീവിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളാലും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലുമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന വസ്തുതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിതുരർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരാൾ സ്വകർമ്മം ആത്മാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതും അഭികാമ്യമായ ഫലത്തിനായി പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമാകുന്നു. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വം പുരുഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ ഒരു മിത്രത്തിനും ഒരു പുത്രനും ഒരു പിതാവിനും ഒരു ഭ്രാതാവിനും ഒരു രാജ്യത്തിനും എന്തിനേ ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ആകയാൽ ഒരാൾ നിശ്ചയമായും പരമപുരുഷനിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണം ലഭിക്കുന്നതിനായി യത്നിക്കുകയാകുന്നു മാനവ ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യം. ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഭദ്രമല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിതുരർ വീണ്ടും വീണ്ടും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. പ്രഭുപാദ് ജയ്. നമുക്ക് 22ാമത്തെ ഈ ശ്ലോകം കൂടി നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അന്തഃപുരൈവ വധിരോ മന്ദപ്രജ്ഞാശ സാമ്പ്രതം വിശീർണാദന്തോ മന്ദാഗ്നിഃ സരാഗാകഫമുദ്വഹൻ. അന്തഃപുരൈവ വധിരോ മന്ദപ്രജ്ഞാശ സാമ്പ്രതം വിശീർണദന്തോ മന്ദാഗ്നിഃ സരാഗാകഫമുദ്വഹൻ. അന്തഃപുരൈവ വധിരോ മന്ദപ്രജ്ഞാശ സാമ്പ്രതം വിശീർണദന്തോ മന്ദാഗ്നിഃ സരാഗാകഫമുദ്വഹൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ളവര് ചൊല്ലിക്കോളൂ.
सीतारामन अनुमाता जी हरे कृष्ण चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वदिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णान्तो मन्दाग्नि सरागकफ मुद्दहन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। विशालाक्षी माता जी चलिए माता जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वदिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागा कफमुद्वहन्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। रामचंद्र प्रभु हरे कृष्ण प्रभु चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागकफमुद्वहन्। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शाजी माता जी हरे कृष्ण माता जी चलिए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्निः सरागकफमुद्वहन्। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी चൊല്ലിയോ माता जी हरे कृष्ण ചൊല്ലിയോ माता जी ശ്ലോകം ചൊല്ലിയിരുന്നോ? അതിന് മുമ്പിലത്തെ ചൊല്ലി ചൊല്ലിയിരുന്നല്ലേ? ആ ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൈ മാതാജിയുടെ കൈ താഴ്ത്തില്ല. ശരി ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രതിഭ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागकफमुद्वहन्। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। वत्सला गोपाल माताजी हरे कृष्ण चलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। नमो भगवते वासुदेवाय। अन्धपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागकफमुद्वहन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वत्सला माताजी हरे कृष्ण चलिए। प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ चलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। ओके बीना माताजी चൊല്ലിക്കൊള്ളു माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अन्धपुरैव वधिरो मन्दप्रज्ञाश्च साम्प्रतं विशीर्णदन्तो मन्दाग्नि सरागकफमुद्वहन्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ശ്ലോകത്തിന്റെ പദാനുപദാർത്ഥം വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. അന്ധഃ അന്ധൻ പുരാ ജനനം മുതൽ ഏവ നിശ്ചയമായും ബധിരഃ കേൾവിക്കുറവ് മന്ദപ്രജ്ഞഃ ബുദ്ധിക്ക് മന്ദത ച സാമ്പ്രതം സമീപകാലത്ത് വിശീർണ ഇളക്കം സംഭവിക്കുക ദന്തഃ പല്ലുകൾ മന്ദാഗ്നിഹി കരളിന്റെ പ്രവർത്തനം മന്ദീഭവിച്ചു സരാഗഃ ശബ്ദത്തോടൊപ്പം കഫ കഫം ഉദ്വഹൻ പുറത്തേക്ക് വരിക. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ജന്മന അന്ധനായ അങ്ങയുടെ ശ്രവണ ശക്തിക്ക് കുറവും ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയവും ബുദ്ധിക്ക് മന്ദതയും ദന്തങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും കരളിന് തകരാറും ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ കഫം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം ആരോഗ്യക്ഷയവും സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ധൃതരാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞത് മരണം അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ബോഷത്തരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു
ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാതെ കഴിയുകയാണെന്നും വിതുരർ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ധൃതരാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാറ്റങ്ങൾ അപക്ഷയയുടെ സൂചനയാണ്, അഥവാ മൃത്യുവിന്റെ കരാളഹസ്തത്തിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിനു മുമ്പ് ഭൗതിക ശരീരം ക്രമേണ ദുർബലമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ശരീരം ജനിക്കുന്നു, വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, നിലനിൽക്കുന്നു, മറ്റ് ശരീരങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു, ക്രമേണ ശക്തി ക്ഷയിക്കുന്നു, ദുർബലമാകുന്നു, എന്നിട്ട് അവസാനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായി ജീർണിച്ചു നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്ന് അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢ ആശയങ്ങളാൽ അവർ അത്തരം താൽക്കാലികമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അമിതമായി വ്യാപൃതരാകുകയും ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റൊരു സമുദായവും മൈത്രിബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായും മറന്നുപോവുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ അവരുടെ സ്ഥായിയായ വ്യക്തിത്വത്തെയും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായി സ്ഥായിയല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. വിതുരരെ പോലുള്ള യോഗികളും സന്യാസി വര്യന്മാരും അത്തരം മൂഢമനുഷ്യരെ സമീപിക്കുകയും അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിലയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഇത്തരം സാധുക്കളെയും ദിവ്യന്മാരെയും സമൂഹത്തിലെ വിത്തിൽ കണ്ണികളായി ഗണിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അവരിൽ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത്തരം സാധുക്കളുടെയും സന്യാസി വര്യന്മാരുടെയും ദിവ്യന്മാരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദിവ്യന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കപട സന്യാസിമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു. ധൃതരാഷ്ട്രയെ അന്യാർജിതമായ വൈകാരിക ചിന്തയെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധുവല്ല വിതുരർ. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെന്തെന്നും അത്തരം ഒരു കൊടും വിപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റമന്യേ എടുത്തു കാട്ടുന്നു. ശ്രീല പ്രഭുപാദി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മല്ലിക മാതാജി ശ്ലോകം ചൊല്ലിയില്ല അല്ലെ? മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. മല്ലിക മാതാജി. സ്ക്രീന് കാണുന്നില്ലേ? മാതാജിക്ക് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നമായിരിക്കും തോന്നുന്നു. വിജയ് മാതാജി കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല മാതാജിക്ക്? പ്രഭുജനെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്, സ്ക്രീനില്ല. അതെയോ? സ്ക്രീന് കാണാം. കാണാല്ലേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും കാണാലോ അല്ലെ? സ്ക്രീന് കാണാലോ. മാതാജിക്ക് എന്താ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും? മല്ലിക മാതാജി, അപ്പൊ മാതാജിക്ക് എന്തോ നെറ്റ്വർക്കിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും മാതാജി കാണാതെ കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ മാതാജി നാളെ ചൊല്ലിക്കോട്ടെ. ഇപ്പൊ മാതാജിക്ക് ഇന്ന് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദ്രേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലങ്കായതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശധാരി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ
ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ വിതുരരുടെ ഉപദേശങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തന്നെയാണ് വിതുരർ പറയുന്നു, ധൃതരാഷ്ട്രരോട് പറയുന്നു, പരമമായ കാലത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിലുള്ളവരാരായാലും അയാൾക്ക് അത്യന്തം പ്രിയപ്പെട്ട സ്വജീവിതം പരിത്യാഗം ചെയ്തേ മതിയാകൂ എന്നിരിക്കെ മറ്റു വിഷയങ്ങളായ സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, മക്കൾ, ഭൂസത്ത്, ഭവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ? ഓ, കാലം എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കുന്നതാണ് കാലം അല്ലെ. കാലോസ്മി ലോക ക്ഷേത്രം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രഭാതത്തിൽ ഇന്നത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, മൃത്യു സർവ ഹരച്ച, മൃത്യു എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കും അല്ലെ, എല്ലാം എടുക്കും മൃത്യു. അപ്പോ എത്ര വലിയ പദവിയിലുള്ളായാലും, എത്ര വലിയ സുന്ദരനായാലും അല്ലെ, എത്ര ധനമുള്ളവരായാലും എല്ലാം ആ മരണം എന്നുള്ള കാര്യം തീർച്ചയായിട്ടും സംഭവിക്കും അല്ലെ. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം എന്ന് പറയും. യമരാജന് യാതൊരു കാരുണ്യവുമില്ല. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരാം, എനിക്ക് ഈ പ്രാവശ്യം കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ച തരണം, ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോൾ ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് യമരാജൻ ഒരിക്കലും സമ്മതിക്കില്ല അല്ലെ. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ഇപ്പൊ പോലീസൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് എന്താ കാര്യം കൊണ്ടെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടൊക്കെ ഒഴിവാൻ പറ്റും അല്ലെ. എന്നാൽ യമരാജൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല. യമസ്യ കരുണാനാസ്തി. അതുകൊണ്ട് എന്താ വേണ്ടത്? കർത്തവ്യം ഹരികീർത്തനം. അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കണം, കീർത്തനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, അവിടെ യമരാജൻ വരില്ല അല്ലെ. യമരാജൻ യമകിങ്കരന്മാർ അജാമിളന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാര് ആ യമകിങ്കരന്മാരെ തടയുകയുണ്ടായി ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നും. അപ്പോ അതില് വിഷമിച്ചിട്ട് യമകിങ്കരന്മാർ യമരാജന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി, അങ്ങയേക്കാളും മുകളിലായിട്ട് വേറെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അങ്ങയുടെ സേവകന്മാരാണ് ഞങ്ങള്, അങ്ങയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ആ അജാമിളനെ ഇത്രയും പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ആ അജാമിളനെ പിടിക്കാനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ അവിടെ വിഷ്ണുദൂതന്മാർ വന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ആ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് തടയുകയുണ്ടായി എന്ന് പറയും. അപ്പോ യമരാജൻ എല്ലാം വിശദമായിട്ട് കേട്ട ശേഷം യമരാജൻ പറയുകയുണ്ടായി, ആരൊരാളാണോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നത് അവരുടെ 7 അയലത്ത് കൂടി പോലും നിങ്ങൾ പോവരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്നവരെ ആര് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുപോകും? വിഷ്ണുദൂതന്മാരെ അല്ലെ, ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അല്ല, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിച്ചവർക്ക് അതിനുള്ള ശിക്ഷ നൽകാനായിട്ട് ആരാ വരുവാ? യമകിങ്കരന്മാർ അല്ലെ. ആ യമകിങ്കരന്മാരെ അജാമിളൻ കണ്ടു പേടിച്ച് വിറച്ചിട്ടാണ് നാരായണ എന്ന് വിളിച്ചത് അല്ലെ. തന്റെ മകനെ വിളിച്ചെങ്കിലും അത് ഭഗവാൻ തന്നെ വിളിച്ചതായിട്ട് സ്വീകരിക്കുകയും അല്ലെ. അത് പ്രകാരം യമകിങ്കരന്മാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുത്തി രണ്ടാമതൊരു അവസരം കൂടി കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഇവിടെ തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് വലിയ സ്ഥാനത്തിലും മന്ത്രിയായാലും അല്ലെ, രാഷ്ട്രപതി ആയാലും, എന്ത് വലിയ ആളായാലും അല്ലെ, എത്ര വലിയ സമ്പന്നനായാലും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം വരും യമരാജൻ അല്ലെ, എല്ലാം കൊണ്ടുപോകും. അപ്പോ ഈ ശരീരം ഇല്ലാതാവുന്നതോടെ പ്രശസ്തി, സമ്പത്ത് എല്ലാം ഇല്ലാതാവും അല്ലെ. ഇത്ര കാലം നേടിയെടുത്തിട്ടുള്ള എല്ലാം ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതിനോടെ നശിക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ എന്തു മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? എന്തൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അല്ല, ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവർക്കൊക്കെ അതിനുള്ള അവസരങ്ങൾ വീണ്ടും വീണ്ടും ലഭിക്കും. ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കാനായിട്ട് അതിനുള്ള ശരീരങ്ങൾ പിന്നീട് ലഭിക്കും. പട്ടിയായാലും പൂച്ചയായാലും മറ്റുള്ള മൃഗങ്ങളായാലും ഒക്കെ അവർക്ക് അമ്പലത്തിൽ പോകണ്ട അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കേണ്ട, ഭാഗവതം പഠിക്കേണ്ട, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ജന്മങ്ങൾ കിട്ടും. ഭൗതിക പ്രകൃതി ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ശരീരം പിന്നീട് നൽകും. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെ ആയാലും, എത്ര വലിയ ആൾക്കാരായാലും ഒക്കെ ഈ ശരീരം ഇവിടെ
ഉപേക്ഷിച്ചേ മതിയാകും. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ മറ്റു വിഷയങ്ങളായ സമ്പത്ത്, പ്രശസ്തി, മക്കൾ, ഭൂസ്വത്ത്, ഭവനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് എടുത്തു പറയേണ്ടതായിട്ട് ഉണ്ടോ? അല്ലെ? അപ്പൊ എല്ലാം, അതാണ് പറഞ്ഞത്, മൃത്യു സർവഹരശ, എല്ലാം ഇല്ലാതാകും. കാലം, അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സമയം, കാലം, അത് എല്ലാറ്റിനെയും ഇല്ലാതാക്കും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പ്രഭുപാദർ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. വലിയ ഭാരതീയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സമിതിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് പോകുന്ന വേളയിൽ അദൃശ്യമായ കാലത്താൽ കീഴടക്കപ്പെടുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്നി, കുട്ടികൾ, ഭൂമി, ധനം എന്നിവ അടിയറ വെക്കേണ്ടതായി വരികയും ചെയ്തു. ആ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് ശേഷം അനേകം ആൾക്കാർ, അല്ലെ, ഭാരതം വിഭജിക്കുകയുണ്ടായി, ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് അനേകം ആൾക്കാർ, വലിയ മഹത്തായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളും സമ്പന്നരും, അവരുടെയൊക്കെ സ്വത്തും ജീവനും ഒക്കെ പരിത്യജിക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതുപോലെ ധാരാളം ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇതുപോലുള്ള നൂറുകണക്കിന് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം ദർശിക്കാം. അതെല്ലാം അനാദ്യന്തമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവമാണ്. ആകയാൽ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ വെല്ലാൻ തക്ക പ്രാപ്തിയുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവും ഈ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിൽ ഇല്ല എന്നതാണ് അന്തിമ നിഗമനം. കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെ വെല്ലാൻ, കാലത്തിനെ ജയിക്കാനായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല, അല്ലെ? നിരവധി കവികൾ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്തെക്കുറിച്ച് വിലാപകാവ്യങ്ങൾ രചിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാലത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിരവധി നാശങ്ങൾ സംഭവിച്ചു. ഒരു വിധേനയും അവയൊന്നും തടുക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമായിട്ടില്ല. നമ്മുടെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പോലും നമുക്ക് പങ്കില്ലാതെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളോട്, എന്നാൽ പ്രതിവിധികളില്ലാതിനാൽ അവയൊക്കെ നാം സഹിച്ചേ മതിയാവും. അതാണ് കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം, അല്ലെ? ഇപ്പം ഈ വർഷം കുറച്ച് കുറവാണ്, അല്ലെ? മുന്നേയുള്ള 2-3 വർഷങ്ങള് കൊറോണയായിട്ട്, അല്ലെ? അതൊന്നും ആരും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്, അല്ലെ? എത്രയോ ലക്ഷക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ മരിക്കുകയുണ്ടായി. ഇന്ത്യയിലൊക്കെ കുറച്ച് കുറവാണ്, എന്നാലും വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ, മറ്റുള്ളിടത്തൊക്കെ ഇതിന്റെ തുടക്കത്തിൽ ധാരാളം പേർ മരണപ്പെടുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? അപ്പോ ഇതൊക്കെ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് പങ്കില്ലാതെ നിരവധി പ്രശ്നങ്ങളോട്, എന്നാൽ പ്രതിവിധികളില്ലാതെ അവയൊക്കെ നാം സഹിച്ച് മതിയാകും. അതാണ് കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവം. പിന്നീട് വിതുരർ പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ, 21-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ, ഞങ്ങളുടെ പിതാവും ഭ്രാതാവും സുഹൃത്തുക്കളും പുത്രന്മാരും ഒക്കെ ഇഹലോകവാസം വെടിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറിയ ഭാഗവും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങയുടെ ശരീരം ഇപ്പോൾ ദുർബലമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അങ്ങ് വസിക്കുന്നതും മറ്റൊരു ആളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാകുന്നു. അപ്പോ എല്ലാ ആൾക്കാരും, മക്കളും, കൊച്ചുമക്കളും, സുഹൃത്തുക്കളും എല്ലാവരും നഷ്ടപ്പെട്ടു, അല്ലെ? ആ യുദ്ധത്തില്. അപ്പോ ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് പ്രായമാവുകയും ചെയ്തു, അല്ലെ? ഏറിയ പങ്കും പിന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഏറിയ ഭാഗവും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരം ദുർബലമായിരിക്കുന്നു. പിന്നെയോ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇപ്പൊ വസിക്കുന്നത് മറ്റൊരാളുടെ കൊട്ടാരത്തിലാണ്. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് അത്രയും ധർമ്മിഷ്ഠനും സത്യസന്ധനും കാരുണ്യവാനായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് അഭയം നൽകി, അല്ലെ? വേറൊരു രാജാവാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദ്രോഹങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരാളെ ഒരിക്കലും വെച്ചു പൊറുക്കില്ല, അല്ലെ? ജയിലിലടയ്ക്കും, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ വധിക്കും, അല്ലെ? എന്നാല് ഇത്രയേറെ പാണ്ഡവർക്കെതിരെ ദ്രോഹങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും ആ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ അഭയം പ്രാപിച്ച ധൃതരാഷ്ട്രക്കും അദ്ദേഹത്തിനും അവിടെ കൊട്ടാരത്തിൽ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും കഴിയാനുള്ള അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ടായി, അല്ലെ? എന്നാൽ ധൃതരാഷ്ട്ര അത് മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ മറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ ജീവിക്കുകയാണ്, അല്ലെ? വേറൊരാളുടെ കീഴിലാണ് കഴിയുന്നത് എന്നുള്ള മറന്നു പോകുന്നല്ലേ. അതാണ് ഇന്നലത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ രാജൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയിൽ വിതുരര് പറയുകയുണ്ടായി. ഇപ്പൊ രാജാവല്ല, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും ഞാൻ തന്നെയാണ് രാജാവ് എന്നുള്ളത്. ക്രൂരമായ കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലുള്ള ധൃതരാഷ്ട്രയെ ഭദ്രമല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൂർവാനുഭവത്താൽ
സ്വജീവിതത്തിൽ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചും അത്യന്തം തീക്ഷ്ണാശക്തിയോടെ വീക്ഷിക്കണമെന്നും വിതുർ രാജാവിനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് 100 പുത്രന്മാരും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പൗത്രരും സുഹൃത്തുക്കളും ഭീഷ്മർ, ദ്രോണർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ അഭ്യുതകാംക്ഷികളും മറ്റനേകം രാജാക്കന്മാരും വീരമൃത്യു വരിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ബന്ധുമിത്രാദികളും സമ്പത്തുമെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും വിവിധങ്ങളായ വിപത്തുകളിൽ അകപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം ദ്രോഹിച്ച സ്വന്തം ഭാഗിനേയന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജീവിക്കുന്നു. ഈ എല്ലാ തിക്താനുഭവങ്ങൾക്കും ശേഷവും ധാരാളം കാലം ജീവിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഓരോരുത്തരും അവരുടെ സ്വകർമ്മങ്ങളാലും ഭഗവാന്റെ കൃപയാലുമാണ് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതെന്ന വസ്തുതയെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വിതുരർ ആഗ്രഹിച്ചു. ഒരാൾ സ്വകർമ്മം ആത്മാർത്ഥമായി നിർവഹിക്കേണ്ടതും അഭികാമ്യമായ ഫലത്തിനായി പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനെ ആശ്രയിക്കേണ്ടതുമാണ്. അതായത് കർമ്മഫലങ്ങൾ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷന് നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരാളെ ഒരു മിത്രത്തിനോ പുത്രനോ പിതാവിനോ ഭ്രാതാവിനോ രാജ്യത്തിനോ ഇതിനെ ആർക്കും തന്നെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒരാളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ വേറെ ആർക്കും വധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഒരാളെ വധിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാലോ ഒരാൾക്കും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കാനും സാധിക്കില്ല. അപ്പോ യഥാർത്ഥമായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും രക്ഷകൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും സംരക്ഷകൻ. വിതുരരുടെ ഭദ്രമല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വീണ്ടും ധൃതരാഷ്ട്ര ഭദ്രമല്ലാത്ത അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിതുരർ വീണ്ടും താഴെ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കുകളിൽ കൂടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. അപ്പോ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് ശരിയായ രീതിയിൽ വരുന്നില്ല, അല്ലെ? ഇനി നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ ആ ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ എന്താ പറയാ, ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ തന്നെ വിതുരര് അദ്ദേഹത്തെ ഉപദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ജന്മന അന്ധനായ അങ്ങയുടെ ശ്രവണശക്തി കുറവും ഓർമ്മയ്ക്ക് ക്ഷയവും ബുദ്ധിക്ക് മന്ദതയും ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഇളക്കവും കരളിന് തകരാറും ചുമക്കുമ്പോൾ കവം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം ആരോഗ്യക്ഷയവും സംഭവിച്ചു. ജന്മന അന്ധനാണ്, അല്ലെ? ഇപ്പോൾ പ്രായമാവുന്നവർക്ക് എന്താണ്? പ്രായമാവുമ്പോൾ കേൾക്കില്ല ശരിക്കും, അല്ലെ? പിന്നെ ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല, അല്ലെ? ശരിയായ രീതിയിൽ ബുദ്ധി പ്രവർത്തിക്കില്ല, പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിയും, അല്ലെ? മറ്റുള്ള അവയവങ്ങൾക്കൊക്കെ തകരാറ് സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ കരളിന് തകരാറ് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാം. ചുമക്കുമ്പോൾ കവം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വിധം ആരോഗ്യക്ഷയവും സംഭവിച്ചു. ഇതിന്റെ ഭാവാർത്ഥത്തിൽ പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്നായി ധൃതരാഷ്ട്രത്തിൽ പ്രകടമായി കഴിഞ്ഞത് മരണം അതിശീഘ്രം അദ്ദേഹത്തെ സമീപിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ മുന്നറിയിപ്പാണെന്നും എന്നിട്ടും അദ്ദേഹം ബോഷത്തരമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് യാതൊരു ഉത്കണ്ഠകളും ഇല്ലാതെ കഴിയുകയാണെന്നും വിതുരർ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അപ്പോ ഓരോരോ ലക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെ? നമ്മള് ഇന്നലെ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ? ഓരോരോ യമരാജന്റെ ഓരോരോ സിഗ്നലുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓരോന്നായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് യമരാജൻ തരുന്ന സിഗ്നലുകൾ? ആർക്കറിയാം? ഇന്നലെ നമ്മൾ ക്ലാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്തായിരുന്നു? ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. അതെ, അപ്പോ അങ്ങനെ ഓരോരോ എന്താ പറയാ സിഗ്നൽ നമുക്ക് തരുന്നതാ. ഓരോരോ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയാനുള്ള സമയമായി, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ അല്പം വിടുതൽ ചെയ്തിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയാനുള്ള സമയമായിരുന്നുള്ള ഓരോ ഇൻഡിക്കേഷൻ തരുന്ന, ഓരോ സൂചന തരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഓരോ മാറ്റങ്ങൾ, അല്ലെ? നമുക്ക് മുടിയൊക്കെ നരക്കുന്നു, പിന്നീട് കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച കുറയുന്നു, അല്ലെ? പല്ലുകളൊക്കെ കൊഴിയുന്നു, അങ്ങനെ ഓരോരോ, പിന്നെ എല്ലാ സന്ധികളിലും വേദനകൾ അനുഭവപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ യമരാജന്റെ ഓരോരോ സൂചനകളാണ്. നമുക്ക് വേഗം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയണം, ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനങ്ങളിൽ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ വന്നിട്ട് പിടിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെ? അവസാനം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോരോ കാര്യങ്ങളിലൂടെ മേക്കപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെ? മുടിയൊക്കെ കറുപ്പിക്കാം, കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോയാൽ നല്ല പവറുള്ള ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വെച്ച് അതൊക്കെ കാണാം, അല്ലെ? പല്ലൊക്കെ വെക്കുക, എല്ലൊക്കെ വെക്കാം, അങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും ജോയിൻസ് വേദനയൊക്കെ ഒരു വൈദ്യരെയും ഡോക്ടറൊക്കെ കണ്ട് അതൊക്കെ കൊടുക്കാം, അല്ലെ? എന്നാൽ അവസാനം എന്താകും? യമരാജൻ പിടിക്കും, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ
യമസ്യ കരുണാനാസ്തി കർത്തവ്യം ഹരികിൽ. എന്തായാലും യമരാജൻ ഒരു ദിവസം പിടിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന്റെ മുന്നേ യമരാജൻ തന്നെ തരുന്ന സൂചനകളാണ് ഇതൊക്കെ. നിങ്ങളുടെ പ്രായത്തിൽ ഏകദേശം ഒരാള് 60-70 വയസ്സ് ജീവിക്കുമെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പകുതി പ്രായങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ശരീരത്തിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താണ് വേണ്ടത്? അപ്പൊ ബുദ്ധിമാന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യാൻ നേരം? അവരൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ. അല്ല, ഈ ധൃതരാഷ്ട്ര പോലുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യാ? ഇപ്പോഴും പ്രായമായിട്ടില്ല അല്ലെ. ഇപ്പോഴും ധൃതരാഷ്ട്ര ഇപ്പോഴും രാജാവാണെന്നുള്ള ഭാവത്തിലാണ് അവിടെ വസിക്കുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെയാണ് പ്രായമായാലും അവര് വീണ്ടും വീണ്ടും ചെറുപ്പമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അല്ലെ. അല്ലെ, ഒരു ദിവസം തീർച്ചയായിട്ടും യമരാജൻ വന്ന് കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ധൃതരാഷ്ട്രരോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ന്യൂനതകളെ കുറിച്ചിട്ട്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് വിതുരർ തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അദ്ദേഹം അന്ധനാണ് അല്ലെ. എന്നാല് തന്റെ ശരീരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങള്, പല്ലുകൾ കൊഴിഞ്ഞതും ഓർമ്മ കുറയുന്നതും അല്ലെ, പിന്നെന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാത്തത്, അതൊക്കെ കണ്ണ് കാണാത്തത് കൊണ്ട് മനസ്സിലാവേണ്ടില്ല അല്ലെ. അതൊക്കെ ശരീരത്തിന് ഇന്ന് കേൾവിക്കുറവുള്ളതും ഒക്കെ പല്ലുകൾ ഇളകിയതും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. എന്നാലേ അദ്ദേഹം ഇപ്പോഴും ആ ഭൗതികതയിൽ മുഴുകിയിട്ടാണുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിയാനായിട്ടാണ് വിതുരരുടെ ഉപദേശിക്കുന്നത്. ധൃതരാഷ്ട്ര ശരീരത്തിൽ വിതുരർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മാറ്റങ്ങൾ അവശയുടെ സൂചനകളാണ്, അഥവാ മൃത്യുവിന്റെ കരാളവസ്തുത്തിന്റെ അവസാന പ്രഹരത്തിനു മുമ്പ് ഭൗതിക ശരീരം ക്രമേണ ദുർബലമാകുന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. ഓ, അവസാന കാലമായി അല്ലെ. ഇനിയെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ നേരേക്ക് തിരിയണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഇനിയുള്ള ജീവിതമെങ്കിലും കഴിച്ചു കൂട്ടണം എന്നാണ് വിതുരരിവിടെ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവർക്കും ഈ ശരീരത്തിന് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. ജനിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നെ വളർച്ച പ്രാപിക്കുന്നു, പിന്നെ കുറച്ചു കാലം നിലനിൽക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് മറ്റ് തലമുറയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു അല്ലെ, പിന്നീട് ശക്തിയൊക്കെ ക്ഷയിക്കുന്നു, പിന്നീട് ദുർബലമാകും അല്ലെ, എന്നിട്ട് അവസാനം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യുന്നു, അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ വിഡ്ഢികളായ മനുഷ്യർ നശ്വരമായ ജീർണിച്ച് നശിക്കുന്ന ശരീരത്തിൽ സ്ഥായിയായി നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല അവരുടെ ഭൂസ്വത്തുക്കൾ, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം തുടങ്ങിയവയൊക്കെ അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുമെന്നും അബദ്ധമായി ചിന്തിക്കുന്നു. ഇതാണ് ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിലെ വലിയൊരു പങ്കും. അവർ വിചാരിക്കുന്നത് ഈ ശരീരം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കി ചികിത്സകളൊക്കെ ചെയ്യും. വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവിടെയൊക്കെ അവരുടെ എല്ലാ ശരീരത്തിലെ അധിക അവയവങ്ങളും അവർ മാറ്റിവെക്കുകയാണ്. ചെറിയ കുറെ കാശ് കൊടുത്തിട്ട് യുവാക്കളുടെയൊക്കെ ലിവറും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവര് എന്താ പറയാ മാറ്റിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർക്ക് 70-80 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് എന്താ പറയാ അത് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ, പ്രായമായെന്ന് സമ്മതിച്ചു കൊടുക്കാൻ അവർ തയ്യാറില്ല. അവരങ്ങനെ കുറെ കാശൊക്കെ ചെലവാക്കി ഇങ്ങനെ കുട്ടികൾ, യുവാക്കളുടെയും മറ്റുള്ളവരുടെയൊക്കെ ലിവറും മറ്റുള്ള അവയവങ്ങളൊക്കെ അവര് മാറ്റിവെക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവര് കൂടുതൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഈ ശരീരം അത് അതുപോലെ തന്നെ നിലനിർത്താനായിട്ട് അവര് പരിശ്രമിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നാൽ ഒരിക്കലും അത് സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്വത്ത്, മക്കൾ, സമൂഹം, രാജ്യം ഇവയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് അല്ലെ. എന്നാൽ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. നമ്മുടെ ഈ ശരീരം നശിക്കുന്നതോടെ അതൊക്കെ നമ്മളെ വിട്ടുപോകും. ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂഢ ആശയങ്ങളാൽ അവർ അത്തരം താൽക്കാലിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അമിതമായി വ്യാപൃതരാകും. ഈ നശ്വരമായ ശരീരം വെടിഞ്ഞ് വീണ്ടും മറ്റൊരു സമുദായവും മൈത്രിബന്ധവും സ്നേഹവും കെട്ടിപ്പടുത്ത് അവസാനം നശിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള വേറൊരു ശരീരം സ്വീകരിക്കണമെന്ന വസ്തുത പൂർണ്ണമായും മറന്നു പോവുകയും ചെയ്തു. അവർ അവരുടെ സ്ഥായിയായ വ്യക്തിത്വത്തെയും പരമപ്രധാനമായ കർത്തവ്യത്തെയും അശേഷം വിസ്മരിച്ച് മൂഢമായ സ്ഥായിയല്ലാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജ്ജസ്വലതയുള്ളവരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിക്കേണ്ടായി അല്ലെ. അവസാന നിമിഷം നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അത് ആയിത്തീരും അല്ലെ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ അവരുടെ പൈസ, അവരുടെ മക്കള് അല്ലെ, അവരുടെ വീട്, ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയാലും എന്താ സംഭവിക്കുക?
അവിടെ തന്നെ വീണ്ടും ജനിക്കും അല്ലെ, അവിടെ ജനിക്കും. അവിടെ എന്താണ്, നമ്മള് എന്തെന്ത് കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ശരീരമാണ് ലഭിക്കുക അല്ലെ. മനുഷ്യനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ജനിച്ചെന്ന് വരില്ല. വീടിനോടും മക്കളോടും ഒക്കെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് കൂടുതൽ, പൈസയോടും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെയൊക്കെ ജനിക്കും നമ്മള് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്ത് രീതിയിലാണ് ജനിക്കുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ചിലപ്പോ പട്ടിയോ പൂച്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ജന്മങ്ങളായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കിട്ടും. അത് ഭൗതിക പ്രവൃത്തിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവസാന നിമിഷം ചിന്തിക്കേണ്ടത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. വിതുരരെ പോലുള്ള യോഗികളും സന്യാസവര്യന്മാരും അത്തരം മൂഢൻ മനുഷ്യന്മാരെ സമീപിക്കും അവരുടെ യഥാർത്ഥ നിലയെക്കുറിച്ച് അവരെ ബോധവാന്മാരാക്കി ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അവർ ഇത്തരം സാധുക്കളെയും ദിവ്യന്മാരെയും സമൂഹത്തിലെ ഇത്തിൽ കണ്ണികളായി ഗണിക്കുകയും അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷം പേരും അത്തരം സാധുക്കളുടെയും സന്യാസിവര്യന്മാരുടെയും ദിവ്യന്മാരുടെയും വാക്കുകൾക്ക് ചെവി കൊടുക്കുന്നില്ല. അതേസമയം അവർ അവരുടെ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദിവ്യന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് കപട സന്യാസിമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു. വിതുരരെ പോലെ ധാരാളം മഹാത്മാക്കൾ അല്ലെ, അവരൊക്കെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഈ ഭൗതിക ലോകം, നശ്വരമായിട്ടുള്ള ഈ ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ല ശരിയായത് അല്ലെ എന്നുള്ള ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പാതയിലേക്ക് കടക്കാനായിട്ട് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീലപ്രഭുപാദരാണ് ലോകം മുഴുവൻ സഞ്ചരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധവാന്മാരാക്കി മാറ്റുകയുണ്ടായത് എല്ലാവരും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള മഹാത്മാക്കളെയൊക്കെ സമൂഹം ചിലപ്പോൾ അംഗീകരിച്ചെന്ന് വരില്ല, അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്നു അല്ലെ. അവരുടെ വാക്കുകള് കൈക്കൊള്ളില്ല. ശ്രീലപ്രഭുപാദർ തന്നെ പല മഹാന്മാരോടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ചു കാലം വിട്ടു നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹത്തായിട്ടുള്ള വിപത്ത് വരാൻ പോകുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് മഹാത്മാഗാന്ധിയോട് പോലും ശ്രീലപ്രഭുപാദർ ലെറ്റർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നിങ്ങൾ കുറച്ചു കാലം ഈ പൊളിറ്റിക്സിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് വിട്ടു നിൽക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഒരു വലിയൊരു ആപത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വരാനിരിക്കുന്നു എന്ന് സൂചന കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിലൊന്നും അത്ര വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ആരെങ്കിലും. അപ്പോ ഇതുപോലെ സാധുക്കളും അങ്ങനെയുള്ള മഹത് ആചാര്യന്മാരും അവരൊക്കെ സാധാരണ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ളവർക്ക് ഉപദേശങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകാനായിട്ട് അവരൊക്കെ വരുന്നത്. എന്നാൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ എത്രത്തോളം എന്താ പറയാ അംഗീകരിക്കുന്നു, അവർ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പരിതാപകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥ. അതൊന്നും അവര് കൈക്കൊള്ളുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് അപകടങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു. എന്നാലോ അതേസമയം ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷങ്ങളെ സംതൃപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ദിവ്യന്മാർ എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കും കപട സന്യാസിമാരെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സ്വീകരിക്കുന്നു അല്ലെ. കലിയുഗത്തിൽ ധാരാളം ആൾക്കാരെ കാണാം, കപട സന്യാസിമാർ. അവര് ധാരാളം ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനത്തിലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും നൽകാം, അതൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാകാനുള്ള വിദ്യയൊക്കെ എൻ്റെ അടുക്ക് അറിയാം, എൻ്റെ അടുക്ക് മന്ത്രമുണ്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ധാരാളം മാജിക്കുകളൊക്കെ കാണിക്കും അല്ലെ. ധാരാളം പൈസയൊക്കെ അടിച്ചു മാറ്റുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. പിന്നീട് വഞ്ചിക്കപ്പെടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ പലരും കേസ് കൊടുക്കാനും മറ്റുള്ളതിനൊക്കെ പോവുക അല്ലെ. എൻ്റെ ഇത്ര പവൻ സ്വർണം കാണുന്നില്ല, എൻ്റെ ഇത്ര ലക്ഷം പൈസ പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പലതരത്തിലും ഇങ്ങനെയുള്ള കപട സന്യാസിമാരൊക്കെ ജനങ്ങളുടെ പണവും സ്വർണവും ഒക്കെ സമ്പത്തൊക്കെ അപഹരിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. അവര് എന്താ പറയാ അവരുടെ വാക്കുകളിലും അവരുടെ അങ്ങനെയുള്ള മന്ത്രജാലത്തിലൊക്കെ വീണു പോകുന്നു. അങ്ങനെ അവരൊക്കെ ചതിക്കപ്പെടുന്നു അല്ലെ. ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ സമൂഹം അംഗീകരിക്കുന്നു, അവർക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരെ, ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നവരെയൊന്നും അവരെയൊക്കെ നിന്ദിക്കുന്നു, അവരൊന്നും ഒരിക്കലും അവരുടെ വാക്കുകൾ ചെവിക്കൊള്ളുന്നില്ല. ധൃതരാഷ്ട്രയെ അന്യാർജിതമായ വൈകാരിക ചിന്തയെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധുവല്ല ധൃതരാഷ്ട്രയെ അന്യാർജിതമായ വൈകാരിക ചിന്തയെ സംതൃപ്തമാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സാധുവല്ല വിതുരർ. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ നിലയെന്തെന്നും അത്തരമൊരു കൊടും വിപത്തിൽ നിന്നും സ്വയം രക്ഷ നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റമന്യെ എടുത്തു കാട്ടുന്നു. അപ്പോ വിതുരർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല അല്ലെ. വിതുരർക്ക് വേണമെങ്കിൽ യുധിഷ്ഠിരന് അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. വിതുരർക്ക് അവിടെ ആ കൊട്ടാരത്തിൽ തന്നെ കഴിയാം അല്ലെ. ധൃതരാഷ്ട്ര ഉള്ള പോലെ തന്നെ അവിടെ കഴിയാം അല്ലെ. വിതുരർ എന്നാൽ ആ കഴിയാനായിട്ടല്ല ആ കൊട്ടാരത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. എന്താണ് ആ ധൃതരാഷ്ട്രോട് ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ വനത്തിലേക്ക് പോവാനായിട്ട് ജീവിതത്തിന്റെ അവസാന നിമിഷം ആവാറായി
ഇനിയെങ്കിലും ഇത്രയും കാലം പാപകർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തല്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ഭഗവാനെ ഭജിച്ചുകൊണ്ട് അവസാന കാലങ്ങൾ കഴിച്ചു കൂട്ടാനായിട്ട് ഉപദേശിക്കാനായിട്ടാണ് ഇവിടെ വിതുരർ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പോ വിതുരർക്ക് അറിയാം എന്താണ് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച്. അല്ലാതെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനായിട്ടല്ല ഇവരെ വിതുരർ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ള, പ്രത്യേകിച്ചും വിതുരരുടെ സഹോദരൻ തന്നെയാണ് ധൃതരാഷ്ട്ര അല്ലെ. അപ്പോ അല്ലെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ, വിതുരർക്കുള്ള മഹാത്മാക്കളും സാധുക്കളും ഒക്കെ ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോടും കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കാനാണ് പ്രഭുപാദരി തന്റെ 70ാമത്തെ വയസ്സിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ചു. പ്രഭുപാദർക്ക് സുഖമായിട്ട് വൃന്ദാവനത്തില് അവിടെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് സുഖമായിട്ട് കഴിയും. അവിടെ പ്രസാദം കിട്ടും, എല്ലാ സമയവും പ്രസാദം ഉണ്ടാവും. പിന്നെന്താണ്, അവിടെ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എപ്പോഴും ലഭിക്കും. അതിന്റെ രാധാ ദാമോദര ക്ഷേത്രത്തില് പോയവർക്കറിയാം, അവിടെ അതിന്റെ മുന്നിൽ തന്നെയാണ് പ്രഭുപാദരുടെ റൂം. അവിടുന്ന് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ രൂപഗോസ്വാമി, ജീവഗോസ്വാമി അവരുടെയൊക്കെ സമാധിയും ധാരാളം വൈഷ്ണവരുടെ സമാധിയൊക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം. അവിടെ ഭജന ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി അല്ലെ. പിന്നെ അവിടെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഗോവർദ്ധന ശിലയുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ പാദമുദ്രകൾ പതിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഗോവർദ്ധന ശില. എല്ലാം കൊണ്ടും ആത്മീയമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യമാണ് പ്രഭുപാദർക്ക് അവിടെ. സുഖമായിട്ട് ഒരു സ്വാർത്ഥ താല്പര്യക്കാരനാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഇവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ മതി, ഇവിടുന്ന് എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാം അല്ലെ. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആള് വിചാരിക്കുക അല്ലെ. എന്നാൽ പ്രഭുപാദരി എന്താ പറയാ, പരദുഃഖ ദുഃഖി, മറ്റുള്ള വൈഷ്ണവരും മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ലോകം മുഴുവൻ ദുഃഖിക്കുന്നു. അവരൊക്കെ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവധി ചക്രത്തിൽപ്പെട്ട് വിഷമിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ മോചനം നൽകാനായിട്ട് പ്രഭുപാദരി സ്വന്തം സുഖ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് 70ാമത്തെ വയസ്സിൽ അല്ലെ. അപ്പോ അദ്ദേഹം അമേരിക്കയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം മകൻ പോലും കരുതി ഇനി എൻ്റെ അച്ഛൻ തിരിച്ചു വരില്ല എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ അത്രയും എന്താണ്, ആർക്കും തന്നെ വിശ്വസിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. 70 വയസ്സുള്ള ഇത്രയും പ്രായമായ അവസ്ഥയിൽ വിദേശത്ത് പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ വരും എന്നുള്ള കാര്യം ആർക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാൻ ഒരു ഭക്തനെ ഒരു എന്താ പറയാ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ. ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ എല്ലാ സംരക്ഷണവും കാരുണ്യവും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രഭുപാദർക്ക് ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ടും അനേകം ആൾക്കാരെ, കൃഷ്ണൻ എന്താണെന്ന് പോലും അറിയാത്ത ആൾക്കാരെയൊക്കെ കൃഷ്ണഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റാനായിട്ടും പ്രഭുപാദർക്ക് സാധിച്ചു. ഇങ്ങനെയുള്ള സാധുക്കളൊക്കെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ആത്മീയ ജീവിതത്തിന്റെ മൂല്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും ഒക്കെയാണ് അവരുടെ വിലപ്പെട്ട സമയം ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദക്ക് ജയ. ഗന്ധരാജ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്നത്തെ ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ ISKCON ബാംഗ്ലൂരു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ മംഗളാരതിക്ക് ശേഷം ഭഗവാന്റെ തിരുനാമജപം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. അപ്പോ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അതിന്റെ ഇടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ സമയത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് ജപിക്കാണ്ടായി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ജപം കണ്ടിന്യൂ ആയിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. ഭാഗവതം ക്ലാസ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഗവതം ക്ലാസ് വേറൊരു ലിങ്കിലാണ് ലൈവ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മംഗളാരതിക്ക് ശേഷമുള്ള ആ ജപം 16 റൗണ്ട് ജപം അത് തുടരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ലൈവായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ജപിക്കാം. അപ്പോൾ പറ്റുന്നവരൊക്കെ അതിൽ പങ്കെടുക്കുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കയ്യെത്താം, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക്